we are the ambience company. We grew as a brand. We do curate. What is it? We deliver curated experiences in the living spaces in premium homes. Like I think most of your houses are premium homes, like more than 4,000, 5,000 square feet. Okay, so if you look at ambience mastery, to give ambience mastery, there are four main pillars. First major one is lighting, which is a combination of direct light, indirect light, and natural light. And second one is curtains, which controls the natural light that comes into the living space. The third pillar is temperature, which is AC, and the fourth pillar is music, audio. Okay. We control and curate these four pillars to give ambience mastery in any living space. Today I'll show you how with lighting we can enhance the living experience of your customers. So basically, when you design, you envision a certain experience to the customers. But is it delivered to the customers? But in structural design, yes. But in living experience, it is a big question mark. So our focus is to deliver the experience which you envision in your designs. These are all the lights controlled in a simple tap of a button. And with another tap, I've changed the whole ambience of this place. So usually lighting, you give it is an afterthought. Like in most of that, it's an afterthought. But lighting is a major part which defines the experience. The design எடுத்து கொடுக்கிறது lighting. Same set of lights. I'm saying it is very dimly lit. அங்கிருந்து நம்மளுக்கு light வருது. It is a closed space. Say evening, around late evenings, for a family time, this is the amount of light which we need. If you walk into any fine dine restaurant, it will be dimly lit because they want you to have intimate conversations, and on the time loud ones on the setup. So the same set of lights. First we had a warm tone, white tone, and this is like dimly lit, probably for late evening intimate conversations as a family. Just to show you the spectrum of light we can play around. I think this is like warm, some kind of neutral. This is like a light cool. In the playbook, in the normal you cannot do it with conventional switches and conventional lights. We call this performance lighting. Like you have all used DALI. So DALI is part of our performance lighting. So we take control of the DALI, and on top of it, we have played around with the graph or the protocol of DALI. DALI, your curve, the standard, it is not linear. Like for 50% brightness, it is not 50% brightness. So we have played around it.
and we call it performance criteria. So okay, basically, why do you need this range, spectrum of range? That's the question. So any living space, any space needs different tone of light with different intensity in different time of the day. If, each space is designed, has its own interior design, furniture, and this light has to complement the furniture, interior design, and also the mood of the customer or the people who live there. And everything in the it's very simple wiring, or 4-core wire and these we call it as scene controllers. In the scene controllers, just power mattum phase neutral mattum. And either we call it as touch switches. Wireless, battery operated. You can mount it on a wall, table knowledge. Battery lasts for 2 years. Four different colors are there. Single light control. Switched off. We are controlling 2 lights. எல்லாரும் கார்த்தியாட்டுக்கு Switched off again. So basically, you have highlighters, cone lights, you have strip lights. You can combine any lights, and based on the experience or the ambience you want to create, you can play with it. And these scene controllers easily apply configure panikla. You don't need our support. First, we will panni porom. Adukapra customer can do themselves. Like RGB control. Everything you can control through the app, Alexa, Google Home, minimalistic wire changes. So, in பேசும்போது கேட்டேன் wireless அப்படின்னு சொன்னாங்க, but we are not wireless basically, and we are not wired either. We have our own patented protocol called Aerodrome, which is a combination of wired and wireless. So 13 years back, the company was formed. So focus was on Indian homes. Whatever the wired which you are already into automation. Automation is a small part of what we do, and on top of it we do a lot. The focus is to give ambience mastery, and like automation is a small part of what we do. So just to clarify, and this Aura Link is a patented protocol which has been tested. We have installed 8 across India, about 8,000 homes we have installed. Minimalistic wiring changes, and in the normal cost. Indian product, company based out of Bangalore. 13 years back, company was formed. Foxconn invested in the company 10 years back. So it is a full stack from production, like manufacturing of the product. This is manufactured by Igloo. The software is also from Igloo. So they have complete control. Which is Ellame Igloo. For example, chip they directly procure from Texas Instruments. India nobody does it. Texas Instruments Igloo build pannறாங்க. So that is the quality is there. Warranty warranty, we speak about warranty 2 years. Okay, but 2 years is nothing. For example, if in the click they say 3 lakh clicks. Okay, so 3 lakhs click ஒரு நாளைக்கு ஒரு 10 click பண்றோம்னு வெச்சுக்கோ. So we are looking at around 3,500 clicks in a year. So
that's about 35,000 clicks in 10 years. It's about 100 years. It's கண்டிப்பாக போகாது. ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் or any building, the lifetime is about 30 years. But like any other electrical instrument or device, இது electricity தான் work ஆகும். As long as the power comes to a servo stabilizer and the neutral நீட்டாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக பிரச்சனை இல்லை. சர்வீஸுங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை. அப்படியே போச்சுனாலும் the turnaround time is like 2 to 3 days. But இதெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை. போகிற சான்சஸ் வெரி வெரி லெஸ். until there is a short circuit. ஒரு புது வீடு கட்டுறோம், நம்ம போய் இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம், within the first week we will know எலக்ட்ரிக்கல் பிரச்சனை இருக்குது, அதனால ஏதாச்சும் ஆகுதா இல்லையா. ஒன்ஸ் சர்வோ ஸ்டெபிலைசர் கூட போய் நான் யூஸ் பண்ணது, நான் 8.5 years முன்னாடி யூஸ் பண்ண எங்கள் டெமோவில் இருக்கிறது இன்றைக்கும் வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருக்குது. நான் எக்ஸ்டென்சிவாக யூஸ் பண்ணுறோம், வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி கூட எக்ஸ்டென்சிவாக யூஸ் பண்ணுறோம். ஆட்டோமேஷனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? ஓகே, so company wise சொல்றேன். So if you look at Crestron, Control 4, Lutron, these are like automation pioneers. 50-60 years US la இருந்து வந்திருக்காங்க. Those automation companies were born in western countries and they were designed for western homes. So நம்ம இங்கே ஒரு 20 years back நம்ம இங்கே எக்கனாமி டெவலப் ஆகிறப்ப காசு இருக்கிறவங்க அதை இங்கே கொண்டு வந்தாங்க. இங்கே நம்மள மேஜர் ப்ராப்ளம் எலக்ட்ரிசிட்டி ஒன்று. ரெண்டாவது ஒயரிங். இப்போ கேட்சிக்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கேட்சிக்ஸ் வந்துருக்கு, கரெக்டுங்களா? இந்த கேட்சிக்ஸ் இங்கே வந்தது 5 years. இப்போ நீங்கள் அந்த ஒயரிங் இருக்குல்ல, நீங்கள் வந்து கேனெக்ஸ் கேபிள் ஆர் கேட்சிக்ஸ் கேபிள் அந்த கீ பார்ட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். இட் இஸ் காப்பர், கரெக்டுங்களா? 5 years, 6 years down the line, there will be failures. There is no question over it. ஏன்னா copper conducts electricity anytime. ஸோ நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து இங்கே ஸ்டேபிளாக இல்லை, அதில் டிசி பவர் தான் போகும், பட் இருந்தாலும் ஃபெயிலியர் வரும். இன்னொன்று இங்கே இந்த லைட்ஸ் இருக்குது. ஸோ லைக் இப்போ நீங்கள் ஆட்டோமேஷன் பண்ணியிருந்தீங்கனாலும் இந்த லைட்ஸோட டெர்மினேஷன் எல்லாமே ஒரு சர்வர் ரூமில் போயிருக்கும். பட் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட் 10 yearsக்கு இதே மாதிரி இருக்கும்னு என்ன கேரண்டி? When it fails, that's when the problem comes. Okay. இப்போ நான் சொன்ன ஆரோ லிங்க்னு சொன்னேன். ஆரோ லிங்க். ஸோ how it works அப்படின்னு சொல்கிறேன். இப்போ இந்த ரூமில் இருக்கிறத வந்து, ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு டிவைஸ் வந்து இந்த டிவைஸ், இது மாதிரி டிவைசஸ் இருக்கும். இந்த டிவைஸை மேபி இந்த ரூம்லேயே டெர்மினேட் பண்ணிடலாம். ஸோ யூ ஹாவ் அ சே டிவி ரேக்கில் டெர்மினேட் பண்ணிடலாம். அதிலிருந்து நம்ம நார்மல் வைஃபை ஃப்ரீக்வன்சியில் 2.4 GHz எங்களோட பேட்டன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி which has a range of 1000 meters in open space, and we can have like 24 repeaters and 3 jumps, which means like 4000 meters, 4 kilometers in open space where அது ஹப்புக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கும். அந்த கார்னர் ஒரு ஹப் இருக்கு, அந்த ஹப்பு கம்யூனிகேட். It can control about 240 of such modules. So this is the advantage. Say if anything fails, ஸோ இப்போ நார்மல் நம்ம ஸ்விட்ச் பாக்ஸ் இருக்குது, அந்த ஸ்விட்ச் பாக்ஸ் இருக்குது, அதே மாதிரி தான் நம்ம நாளைக்கு ட்ரபிள் ஷூட் பண்ண போகிறோம். லைக் 5-6 years down the line, anything fails, அந்த ஸ்விட்ச் பாக்ஸ் கை வைக்கிற மாதிரி தான் நம்ம கை வைக்கிறோம். ஸோ இன்னொன்று காஸ்ட் ஃபேக்டர். இன்னொரு செகண்ட் கொஸ்டின் காஸ்ட் ஃபேக்டர். இப்போ இந்த ஹப் ப்ரோ காஸ்ட் அரௌண்ட் 39,000 rupees. For any you go for controllers, like about it starts from about 1.25 lakhs, it goes up to 5 lakhs depending on the size of the house. But it doesn't matter. இப்போ நீங்கள் ஒரு பெரிய வீடு கட்டுறோம், எங்களுக்கு 240 modules இது ஒன்று போதும். லைக் ஒரு 40,000 square feetலாம் ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம். பட் டு பி ஆன் த சேஃபர் சைட் we give another hub, 2 ஹப்பை கொடுத்துருவோம். ஓகே, இப்போ நீங்கள் அங்கே அந்த கண்ட்ரோலர் ஃபெயில் ஆகிடுச்சுன்னு, irrespective of any good brand, Control, Crestron, Lutron, Igloo, the failure rate of the hub is less than 1%. Okay, but if it fails, அந்த கம்பெனி they don't stock வந்து ஒரே ஸ்டாக் வச்சுட்டுங்க. இன்ஃபேக்ட் க்ரெஸ்டானில் சிங்கப்பூரில் தான் ஸ்டாக் இருக்கும். பட் இது இங்கே இருக்கும், எங்கே பெங்களூரில் இருக்கும். இன்னொன்று we'll have spares. அடுத்தது என்னென்னா, இப்போ இதில் வந்து இதுக்கு பவர் போயிட்டுருக்கு, ப்ளஸ் பவர் ஏசி பவர் இருக்குது, இன்பில்ட் பேட்டரி இருக்குது, 24 hours பேட்டரி இருக்கும். இதுக்கு ஏசி பவர் போகலை அப்படின்னா we will get a notification. இப்போ இந்த வீட்டில் ஏசி பவர் ஹப்புக்கு போகலை அப்படின்ட்டு. பேட்டரி 50% ட்ரெயின் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா 50% ட்ரெயின் ஆயிடுச்சு. ஸோ வில் ப்ரோஆக்டிவ்லி கால் த கஸ்டமர், சார் யூ வாண்ட் டு ஹேவ் அ லுக் அட் இட்.
பட் எங்கனால கஸ்டமர் என்ன சீன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறாங்க என்னங்கிறத ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. வில் நோ த ஹெல்த் ஆஃப் த ஹப், பட் மற்றது எதுவுமே ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. இது only lightings and in the AC in the controls பண்ணுமா இல்ல gated automation gate controls, curtain controls, anything what you automate, like normal typical automation நீங்க என்ன பண்ணுவீங்களோ எல்லாமே பண்ண முடியும். எல்லாத்துக்குமே இந்த ஒரு சர்வர் மாதிரி இது ஒன்று இருந்தால் போதும். அப்பனா எத்தனை டிவைசஸ் மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க? 240 மாடியூல்ஸ். இப்போ இது மாதிரி ஒரு 240 மாடியூல்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம். ஓகே. இந்த மாடியூல் எத்தனை தேவைங்களா? அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் லைக் இது வந்து RGB கண்ட்ரோலர், இது RGB ஸ்ட்ரிப்பை கண்ட்ரோல் பண்ணுது. இப்போ இது வந்து நம்ம டாலி டியூனபிள் லைட்ஸ், இதுக்கு ஒரு மாடியூல் இருக்குது. இட் கேன் கண்ட்ரோல் அபவுட் 8 டிரைவர்ஸ். அப்புறம் ஆன் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது. வெறும் ஆன் ஆஃப் மட்டும் இருக்கும். சைட் வால் லைட்ஸ் இருக்கும், ஒரு வெறும் ஆன் ஆஃப் எனக்கு இருக்கிற ஸ்பேசஸ் இருக்கும். அதுக்கு ஆன் ஆஃப் கண்ட்ரோலர்ஸ் இருக்குது. 240x3 ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு 3 ஆன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாடியூல்ஸ் இருக்குது. இன்னும் ஒரு 750 ஆன் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ஸ் கண்டிப்பாக எந்த வீட்லையும் இல்லை. இல்லையா இன்னொரு ஹப் போட்டுக்கலாம், நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் போட்டு கேட்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி லைட் வந்து சீரியலில் கனெக்ட் பண்ணால் ஒரே டிரைவர் அந்த மாதிரி இதில் அந்த மாதிரி ப்ளே பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் டாலியில் கேட்குறீங்களா? இப்போ டாலியில் பார்த்தீங்கன்னா ஈச் டாலி கண்ட்ரோலர் லைக் த ப்ரோட்டோகால் இஸ் லைக் இட் கேன் 64 டிரைவர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணும். இப்போ நாம் என்ன பண்ணுறோம்னா அவர் கண்ட்ரோலர் கேன் ஹாவ் கண்ட்ரோல் 8 டிரைவர்ஸ், ஓகேவா? பட் அங்கே வந்து இண்டிவிஜுவல் டிரைவர்ஸ் தான் போட முடியும். இண்டிவிஜுவல் டிரைவர்ஸ் போட. இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள், சரி இப்போ இந்த லிவிங் ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஸோ ஐடியலாக இந்த லிவிங் ஸ்பேஸில் ஒரு லைட் போட்டால் ஈவனாக லைட் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிக்கணும், ஓகேவா? அதோட இன்டென்சிட்டி டோன் தான் ப்ளே பண்ணணும் தவிர நம்ம வந்து எனக்கு இந்த 2 லைட்டை மட்டும் போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த இடம் கண்டிப்பாக டார்க்காக தான் லிவிங் ஸ்பேஸ். நீங்கள் ஒரு எல் ஷேப்பில் சோஃபா போடுறீங்க லிவிங் ஸ்பேஸில், இந்த 2 லைட்டையும் மட்டும் போட்டிங்கன்னா அந்த இடம் டார்க்காக தான் இருக்கும். அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் எனக்கு அதுதான் வேணும்னா ஓகே. பட் எனக்கு டிம்மாக லைட் வேணும் அப்படின்னா எல்லா லைட்டையும் ஆன் பண்ணி டிம்மாக தான் பண்ணணும். ஸோ அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரூமில் ஒரு 12 லைட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. we can group 4 lights together, or if you want 8 and 4, எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். So basically we are using only 2 drivers there. ஸோ லேயர் ஆஃப் ஆம்பியன்ட் தான் கண்ட்ரோல் ஆம்பியன்ஸ் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம். So co one spot together, spotலியே different spots together, or you have track lights இண்டிவிஜுவலாக நம்ம டாலியில் இருக்கிறதையும் எடுத்துக்கலாம். AC, any VRB directly connected to the outdoor unit. இப்போ நீங்கள் வந்து say you don't need a third party for school master use பண்ணணும். School master is a third party device which wired automation guys used to take control of AC. We don't use school master. We directly go with Modbus of every brand. Any brand, say Toshiba, Daikin, அவங்க ஒரு Modbusனு ஒரு டிவைஸ் இருப்பாங்க. ஸோ அதுலேருந்து நம்ம கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கணும். இட்ஸ் டைரக்ட்லி கண்ட்ரோல். ஃப்ரீக்வன்சியில் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும். ஆமாம், இட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் இட் ஹஸ் நத்திங் டு டூ வித் அவர் வைஃபை. இப்போ வைஃபை இருக்குல்ல, இப்போ வைஃபைக்கும் இதுக்கும் எந்த லிங்க் தேவையில்லை. இப்போ அந்த ஹப் இருக்குது, அந்த ஹப்புக்கு வந்து வெளியிலேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு இன்டர்நெட் வேணும். இங்கே தேவையில்லை. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் என்ன ஷெட்யூல் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நடக்கும். இங்கே உள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா நம்ம ஃபோனில் நெட்ஒர்க்கில் இருந்துச்சுன்னா நடக்கும். இதுக்கும் இன்டர்நெட்டுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. இன்கேஸ் நான் வீட்டுக்குள்ளே இருந்துட்டு நான் மொபைலில் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறேன்னா அதுக்கு இன்டர்நெட் வேணுமா இல்லை? வேண்டிய மொபைலில் யூஸ் பண்ணுறேன்னா 2 விதமாக. சே இஃப் யூ ஆர் நாட் கனெக்டட் டு த லோக்கல் நெட்ஒர்க் தென் யூ நீட் மொபைல் டேட்டா. இல்லை லோக்கல் நெட்ஒர்க்கில் கனெக்ட் ஆகிருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக தேவையில்லை. ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆப் வில் ஐடென்டிஃபை. ஆப்பில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நார்மல் ஆட்டோமேஷனுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஒய்ஃபை மூலியமாக தான் நமக்கு ஃபோனில் வந்து அந்த ஆப்பில் நம்ம அதே சேம் மெத்தடா இல்லை? அதே சேம் மெத்தட். பட் டேட்டா இன்டர்நெட் போயிட்டு வராதுங்க, டேரெக்டாக ஹப்புக்கு போயிடும். இந்த ரவுட்டர் மூலிமா லோக்கல் நெட்ஒர்க் ரவுட்டர் மூலிமா ஹப்புக்கு போயிடும். வைஃபை வேலை செய்யலனாலும் ஒர்க் ஆகும். இன்டர்நெட் வேலை செய்யணும்னாலும் ஒர்க் ஆகும். இன்டர்நெட் வேலை செய்யணும்னாலும் ஒர்க் ஆகும். நம்ம லோக்கலில் இருக்கிற வரைக்கும். பட் அது ஃபோனுக்கு தான் அந்த பிரச்சனை. இப்போ இதுக்கு நம்ம பிரச்சனையே இல்லை.
நம்ம இன்கேஸ் நான் பெட்ல இருந்துட்டு நான் யூஸ் பண்றேன்னா தாராளமாக இன்டர்நெட் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, பட் வைஃபை அந்த வைஃபை சிக்னல் லோக்கல் நெட்வொர்க் இருக்கும். கனெக்டடா இருக்கும். Connected-ஆ இருக்கும். ஹப்போட நமக்கு கனெக்டடா இருக்குமா? இல்லை ஹப்பு வந்து அந்த ரவுட்டர் கூட பேசிட்டு இருக்கோம். ஓகே. நாம ரவுட்டரில் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். இன்டர்நெட் எவ்வளோ பட் வைஃபை அதோட சிக்னல் ஸ்ட்ராங்கா இருக்குமோ வீக்கா இருக்கும் அந்த மாதிரி? அதெல்லாம் இல்லைங்க, வெரி லைட் டேட்டா. Okay. ஓகேங்களா, இட்ஸ் ஜஸ்ட் பல்ஸிங். ஸோ ஒன்றுமே இல்லை. ஓகே. இன்னொன்று இப்போ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி பேசுவேன்னு சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம வைஃபை இருக்குது, இப்போ மேபி அங்கே ஒரு ரவுட்டர் வச்சுருப்பீங்க, இங்கே ஒரு ரவுட்டர் வச்சுருப்பீங்க. மெஷ்ஷாக இல்லை ஆர் ரெண்டையும் நீங்கள் இப்போ ஹோம்னு ஒரே இதில் வைக்கல, வீட்டில் வர மாதிரி வைக்கல அப்படின்னா அந்த ரவுட்டரும் இந்த ரூமில் இருக்கிற ரவுட்டரும் ரெண்டுமே 2.4 GHz ஒரு 5 GHzல ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும். ரெண்டுமே ரேஞ்ச் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகேங்களா, இப்போ நான் இங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருப்பேன், நான் இந்த ரவுட்டரில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பேன். என் ஃபோன் வந்து அந்த ரவுட்டர்லேருந்து வர டேட்டாவும் இது வரும். ஃபோன் வந்து அதை யோசிச்சு இது என்னோட டேட்டா இல்லை அப்படின்னு ஒவ்வொரு தடவையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணும். இட் கோஸ் டு எவ்ரி டிவைஸ். எக்ஸாம்பிள் தீஸ் ஆர் ஸ்விட்சஸ், ஐ டோன்ட் நோ இஃப் இட்ஸ் வயர்ட் ஆர் வயர்லெஸ். இப்போ நார்மல் ஸ்விட்சஸ் தெரியுங்களா, அந்த டச் ஸ்விட்சஸ் வருது. டச் ஸ்விட்சஸ் ஒர்க் ஆன் அந்த அந்த வைஃபை சிக்னலில் there is so much noise in that signal that it is like driving in a congested traffic la Bangalore drive பண்ற மாதிரி வைங்கள. It is doomed for failure. But இதுல வந்து வேற யாருமே இல்லை. லைக் நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஹைவே போட்டு நாம போகிற மாதிரி இல்லை. இதுவும் அதுவும் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறது 200%. Like 40,000 square feet houses like built up area மட்டும் சொல்றேன். கேட்குறேன். இன்கேஸ் நான் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இதை வச்சுட்டு நான் ஒரு செகண்ட் ஃப்ளோர் தேர்ட் ஃப்ளோரில் அந்த மாதிரி இருக்கேன் அப்படிங்கிற கேஸில் வந்துட்டு வைஃபைல தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் 100% இருக்கும். 100%. ஒரு நீங்கள் 2G இருக்குது தெரியுமா, 2Gயில் நீங்கள் டேட்டா அனுப்பிச்சிங்கனாலே இது ஒர்க் ஆகும். அவ்வளோதான். ஸோ அந்த டேட்டா போட பல்ஸ் அதுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் கன்சப்ஷன்ஸ் எதாவது எடுக்குமா இல்லை? இப்போ இந்த மாடியூல் இருக்குல்ல, இந்த மாடியூல் will be in sleep state. இது பவர் வந்துருக்கும். ஸோ when you send a signal to say switch on the light, it sends a pulse. அது ரிசீவ் பண்ணி அதை ஆன் பண்ணும். அண்ட் ஒன்ஸ் இன் அ வைல் அந்த நான் லைவாக இருக்கானான்னு மட்டும் அந்த பவர் பார்க்கணும். இன்கேஸ் வந்துட்டு நீங்கள் பெரிய லார்ஜ் பெருசாக வைக்கணும், அப்போ ஒரு பெட்ரூமுக்கு மட்டும் நான் இந்த தீம் போய்க்கிறேன் அப்படிங்கிற கேஸில் நம்ம இன்னும் சின்னதாக வச்சுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து வயர்லெஸ் மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் அந்த சிம்பிள் குறிப்பிட்ட இடத்துல பர்டிகுலர் பெட்ரூம் எண்பது, ஹாலுக்கு மட்டும் 72, 77. எங்களோட ஒர்க்கிங் சொல்கிறேன். ஒரு எக்ஸாம்பிள் 72, 77. Focus only on premium homes. 32. நீங்கள் minimum or 3,000 4,000 square feet people who are ready to spend like 30 lakhs for interiors. அங்கே போனால் தான் it is worth spending for this. But we can do it. We can do it. Any small homes we can do it. இதில் ஹப் ப்ளஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குங்க. பட் அதில் இன்டர்னல் மெமரி கிடையாது. Doesn't have a battery backup. Everything goes through the internet. So I have a room. We just want to do some on-off switches. Yes. ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஹோம்ஸ் அந்த கேஸில் வந்துட்டு அவங்க எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர்ஸ்க்கு மட்டும் போதும் அப்படின்னு தாராளமாக பண்ணலாம். ரெட்ரோஃபிட் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள், பட் வி டோன்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் தட் இஸ் நாட் வெரி க்ளியர். இப்போ ஒரு சீனில் இருக்கும், இப்போ பவர் ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்னா ரீசெட் ஆகிருமா என்ன ஆகும்? இல்லைங்க, இதில் இருக்கு. இங்கே சொல்கிறீங்க. இங்கே இப்போது யூபிஎஸ் பேக்கப் இல்லை, பேக்கப் இல்லை, ஒரு சீனில் இருக்கும், ஒரு ஹாஃப் கர்டன் ஓப்பனில் இருந்து ஒரு மைல் மியூசிக்ல. ஓகே. அப்போ வந்து பவர் ஃபெயிலியர் ஆகுது, அப்போ என்ன ஆகும்? அந்த ஹப்புக்கு வந்து சரி பேசிக்கலி இந்த மாடியூல் தான். இந்த மாடியூல் லாஸ்ட் என்ன ஸ்டேட்டில் இருந்துச்சுட்டு அது ஞாபகம் வச்சுருக்கோம். தென் இட் வில் நோ இதுக்கு வந்து பவர் போயிடுச்சுன்னு தெரியும். ஓகேங்களா, மறுபடியும் ஆன் பண்ணுறப்ப என்ன ஸ்டேட்டஸ் இருக்கோ அதே ஸ்டேட்டஸ் இந்த லைட் ஆன் ஆகிட்டு அதே ஸ்டேட்டஸ். ஏன்னா மறுபடியும் அது ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆகி மறுபடியும் இதுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டில் இன்னொரு கமாண்ட் வர வரைக்கும் இது எதுவுமே பண்ணாது. ஸோ எதில் இருக்கோ அது அப்படியே இருக்கும். ஏன்னா நம்ம இந்த லக்ஸரி ஆட்டோமேஷன்ஸ்லாம் நம்ம வந்துட்டு ஒரு சீன் செட் பண்ணி தான் மேக்ஸிமம் 4 switchesனா 4 சீன்ஸ் தான் வச்சுருக்கோம். ஸோ அது சில சமயம் இந்த மறுபடியும் வந்துட்டு அது ரீசெட் ஆகி
வீடியோ வந்து போயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் அது மார்னிங் ஆம்பியன்ஸ் வந்துச்சு நைட் டைமில் தட் வில் பி வெரி பெஸ்ட். இது ஆகும். இன்னொன்று என்ன ப்ளே பண்ணணும்னா இப்போ நீங்கள் ஆம்பியன்ஸ் கேட்டுங்க. இப்போ இந்த ஸ்விட்ச் இருக்கு, இந்த ஸ்விட்சை சரி நான் மார்னிங் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் 7 o'clock. 7 o'clock என்ன சீன் இருக்கணும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும். நான் சரி 10 o'clock ஷெட்யூல் பண்ணிக்கலாம். 10 o'clock சேம் என்ன சீன் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும். ஸோ அந்த டைம் வரப்போ அந்த ஹப் லைட் அப்டேட். ஸோ அதுதான் அந்த சிக்னல் நான் இது வந்து யூ ஆர் கம்பேட்டபிள் வித் எனி லைட் பிராண்ட், எனி லைட் பிராண்ட், எனி லைட் provided them a bit tunable and option. Yes. Ideally we would like to go with our drivers. ஏன்னா இப்போ லைட்டிங்கும் நீங்க பண்றீங்க இல்லைங்க, இந்த லைட்டுக்கான டிரைவர்ஸ் மட்டும் சொல்றேன். சரி இப்போ லெட்லூம், டிரான் ஆர் ஏஎல்டி எனி பிராண்ட் வந்து if you go with tunable lights ஜாலி போகிறோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து டிரைவர்ஸ் இண்டிவிஜுவல் டிரைவர்ஸ் கொடுப்பாங்க. நான் என்ன சொல்கிறேன், அந்த டிரைவர் இல்லாமல் அந்த லைட்ஸை கம்பைன் பண்ணி நம்ம டிரைவர் கொடுப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 12 watts லைட்ஸ் போடணும், 12 watt லைட் போடணும், 12 watt டிரைவர் போடணும், அவங்க கொடுப்பாங்க. அந்த டிரைவர் வேண்டான்ட்டுங்க நாம் ஒரு 48 watt டிரைவர் போட்டுக்கலாம். இதுக்குன்னா கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று. தென் யூ கேன் ப்ளே வித் காஸ்ட். ஏன்னா அவர் கண்ட்ரோலை நம்ம 8 டிரைவர் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ரூமில் நம்ம இண்டிவிஜுவலாக 8 லைட்டு என்றைக்குமே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறதில்ல. காம்பினேஷன் ஆஃப் 3 or 4. ஸோ அப்படின்னா 2 டிரைவர் மட்டும் போட்டு எடுத்துக்கலாம். இன்னொன்று என்னென்னா அவர் டிரைவர் கேன் கோ அப் டு 0.1% டிமிங். ஸோ அந்த பவர் வரைக்கும் ப்ளே பண்ண முடியும். பட் இல்லை அந்த டிரைவர் தான் போகணும்னாலும் தாராளம் பிகாஸ் த டிரைவர் வித் த ஃபிக்சர் வில் டெஸ்ட் பட் இட் வில் ஒர்க். அந்த டிரைவரை இது கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க. எனி டாலி டிரைவர், டாலி இஸ் ஸ்டாண்டர்ட். எனி டாலி டிரைவர் ஆர் ஈவன் ஃபேஸ் கட், அது இப்போல்லாம் யாருமே யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஃபேஸ் கட்டாக இருக்கட்டும், அனலாக் டிரைவர்ஸாக இருக்கும். எஸ், இப்போ நம்ம ஸ்விட்சஸ்னா இந்த மாடல் சாம்பிள்ஸ் இருக்கு. இல்லை நம்ம தான் கன்ஃபியூஸ் எவ்வளோ பண்ணுவோம் இது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணுவோம். இதுக்கு மட்டும் 6 கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கு, 6 switches ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸ்விட்சில் வந்து டிம்மபிள் அண்ட் டியூனபிள் போட்டு நீங்கள் கீப் ப்ரெஸ்ஸிங் டிம் ஆகும், கீப் ப்ரெஸ்ஸிங் ரைட் ஆகும். அது ப்ளே பண்ணிக்கலாம். அது சிங்கிள் பண்ணி சீன்ஸ் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். என்டையராகவே இப்போ நான் ஒரு டேக்கு வந்துட்டு நான் மார்னிங் 10 o'clock இந்த ரைடிங் வேணும், ஈவினிங் 16. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே சேஞ்ச் ஆகிட்டு வரும். You have color options. The wireless device எவ்வளோ? இது 28. ஸோ இது வந்து நம்ம சேம் செட் பண்ணி இது வந்து வயர்லெஸ்ஸாகவும் யூஸ் பண்ணுவோம். வயர்லெஸ்ஸாகவும் யூஸ் பண்ணுவோம். இது வால் மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம், டேபிள் மேலே வச்சுக்கலாம். ஓகே. சார் பியூர் இல்லை. பேசிக்காக உங்கள் டிசைனில் நீங்கள் ஸ்விட்சஸே காமிக்க மாட்டீங்க. இந்த நார்மல் அந்த ஸ்விட்சஸே காமிக்க மாட்டீங்க. இதுனா காமிக்கலாம். ஸோ டிசைன் கூட இப்போ நீங்கள் எந்த இது வேணாலும் சூஸ் பண்ணிட்டு சிங்க் ஆகும். ஆக்சுவலி காம்ப்ளிமெண்ட். எல்லாமே ஸ்விட்சஸ் எல்லாமே இக்ளோட எண்ட் டு எண்ட் இதுக்கு சேம் 2 மாடல் ஸ்விட்சஸ். இதுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை. வைஃபைக்கு எதுவுமே தேவையில்லை. எங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு சின்ன பிளேட் மாதிரி இருக்கும். இதுக்கு எதுவுமே மற்ற எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து 2 மாடல், ஸ்டாண்டர்ட் 2 மாடல். பவர் மட்டும் இருக்கும். பேசிங் இதில் கலர் ஆப்ஷன்ஸ் 4 கலர்ஸ் இருக்கு. கிரீன், ப்ளூ, இந்த 2 ஆர்டர் பிளேஸ் எவ்வளோ வரும்? Philips Hue-ங்களா? சார் அந்த ஃபிலிப்ஸில் வர இண்டிவிஜுவல் 12 வாட்ஸில் இருந்து நார்மல் 5 வாட்ஸ் வரலாம் அவங்களே இண்டிவிஜுவல் ட்ரைவ்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க. அது வந்து மெயில் ஃபீமேல் ட்ரைவ் கிடையாது. ஒயர் அட்டாச்மெண்ட்டோட சாலிட் பண்ணி முடியுது. இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அதனோட ட்ரைவ் நம்மளால் ரிமூவ் பண்ண முடியும். ஏன்னா அவங்க அதுக்கும் சேர்த்து தான் இன்பில்ட்டாக உள்ளே வந்து வந்து அதை நம்மளால் ரிமூவ் பண்ண முடியாது. கட் பண்ணி வேணால் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ட்ரைவ் வந்து இப்போ ஒரு 8 லைட் இருக்குன்னா உங்களுக்கு ஒரு சிங்கிள் ட்ரைவை கனெக்ட் பண்ண முடியாது.
பட் ஆனால் இப்போ இந்த 8 டிரைவுமே வந்து சிங்கிளுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஹீட் சிங்க் ஹீட் சிங்க் இருக்கும். நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த சிங்கிள் டிரைவ் வச்சோம்னா அதோட ஹீட் ப்ரொடியூஸ் சரி 12 வாட்ஸ் முருகேஷ். ஸோ ஐடியலாக நீங்கள் 12 வாட்ஸ் லைட்டுக்கு 20 வாட்ஸ் நீங்கள் பவர் கொடுத்தீங்கன்னா லைட்ஸ் பிரச்சனை கரெக்டுங்களா? ஏன்னா சிங்க் ஹீட் சிங்க் வந்து 12 வாட்ஸ் தான் அது சப்போர்ட் பண்ணும். நீங்கள் 12 லைட் இருக்கு ஓகேங்களா? எங்கள் டிரைவர் 50 வாட்ஸ் டிரைவர் போகலாம். 50 வாட்ஸ் டிரைவரை நான் 30 வாட்ஸ்லேருந்து 50 வாட்ஸ் வரைக்கும் எங்கே வேணாலும் நான் செட் பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம், நாங்கள் ஆப்லேயே செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஐடியலாக 48 வாட் இருக்குங்களா, 40 வாட்ஸில் வச்சிங்கன்னா லைட் இன்னும் 2 வாட்ஸ் சேர்ந்து தான் வரும். இப்போ டிரைவனுடைய எவ்வளோ யூசேஜ் போகுதோ அதுக்கு லைட் 12 வாட்ஸ் தான் எடுத்துக்கும். நீங்கள் அதுக்கு மேலே நீங்கள் அதிகமாக கொடுத்தீங்கன்னா தான் பிரச்சனை, கொடுக்காத வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லைங்க. இப்போ உங்கள் டிரைவுக்கு வந்து அது சென்சாருக்கு வந்து நாங்கள் லைட் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நான் அனுப்பிச்சு அதை ரிப்போர்ட் கலெக்ட் பண்ணி சார் ஐடியலாக நீங்கள் லைட் டிசைட் பண்ணுறப்ப ஓகேங்களா, ஒரு சாம்பிள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். எங்களுக்கு 10 மினிட்ஸுங்க. இல்லை அதுதான் நான் என்ன லைட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேனோ உங்களுக்கு நான் டிரைவ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற ஆப்ஷனில் நான் அந்த ரிப்போர்ட் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பெட்டராக இருக்குது. இப்போ இதுக்கு எல்லாமே நார்மல் ஒயர்ஸ் நியூட்ரல் ஃபேஸ் நியூட்ருங்க. ஃபேஸ் நியூட்ரல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் லைட்டிங் இந்த லைட்டிங் போகிறப்ப நம்மளுக்கு 4 கோர்ஸ் இப்போ ஃபோர் கோர்ஸ்ங்கிறது மெயின் பிரான்ச்லேருந்து சப் பிரான்ச்சுக்கு வரலாம், இல்லை சப் பிரான்ச்லேருந்து லைட்லேருந்து இல்லை. இப்போ இங்கே டெர்மினேட் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ அந்த ஸ்விட்ச் பாக்ஸில் வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா. இங்கிருந்து இப்போ இந்த 4 லைட்டையும் ஒரே சிங்கிள் லூப்பில் வைக்கிறோமா, ரெண்டு லூப்பில் வைக்கிறோமா? 2 லூப்பில் வைக்கிறோம்னா இந்த 2 லூப்லேருந்து ஒரு 4 கோர், இந்த 2 லூப்லேருந்து ஒரு 4 கோர், இந்த 2 லைட்லேருந்து ஒரு 4 கோர். ஒரு 4 கோரில் ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரு நீங்கள் நியூட்ரு மேலேயே கொடுத்தீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை, ஃபேஸ் காமனாக வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, பிரச்சனை இல்லை. D1 D2 போய் சேரணும் அந்த டேட்டா அந்த வீடியோ. ஐடியலாக 4 கோர் ஓட்டி வச்சிட்டோம்னா அங்கே நம்ம எப்படி வேணாலும் அதுக்கு கேட் 6 இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் நார்மலாக கேட் 6 வந்து இந்த சீன் கண்ட்ரோலர் தான் மற்ற ஒயரில் தேவைப்படும். டிஆர் பாக்ஸ் 9698 இது தேவையில்லை. 9698 நீங்கள் பவர் கொடுத்தீங்கன்னா 36 run பண்ணுறது 4003 3. நீங்கள் காஸ்ட் சொல்கிறேங்க, ஒயரிங் காஸ்ட்டுங்க 2 to 3 lakhs கேட் 6 3 ரூம் வாங்கியிருப்பீங்க. நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் ஒயர் இருக்குல்ல, நீங்கள் கொண்டு போய் சர்வரில் டெர்மினேட் பண்ணுவீங்க. இப்போ இந்த ரூமில் இந்த லைட்டை இங்கே டெர்மினேட் பண்ணுறோம், கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் கொண்டு போய் கீழே டெர்மினேட் பண்ணுறோம். ஒரு 2 to 3 lakhs ஈஸியாக ஒயரிங் காஸ்ட்டுங்க, மினிமம் ஒரு 4000 5000 ஸ்கொயர் ஃபீட் வீட்டுக்கு. அது போக காடி எடுக்கிற செலவு நீங்கள் 150 ரூபா per ஸ்கொயர் ஃபீட். ஸோ நீங்கள் 5 to 6 lakhs நீங்கள் இந்த ஆட்டோமேஷன் பண்ணிடலாம். எங்களோட பட்ஜெட் வந்து 150 rupees to 180 rupees per ஸ்கொயர் ஃபீட். ஸோ ஒரு 4000 ஸ்கொயர் ஃபீட் பண்ணுறோம்னா 6 லட்சம் ரூபாயிலேருந்து 7 லட்சம் ரூபா தான் நீங்கள் இந்த அவுட்புட் எடுத்துடலாம். இதுக்கு ஒயர் பண்ணீங்கன்னா அந்த 5 to 6 லட்சம் ரூபாய் ஒயரிங்க்கு மட்டுமே நம்ம நாளைக்கு 5-6 years down the line ட்ரபிள் ஷூட்டிங் இருக்கு. நல்ல டெக்னாலஜி, அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லைங்க. பட் they were not designed for Indian homes. உங்களோட விஆர் பாக்ஸ்ல வந்து எந்த அளவுக்கு இந்த பின்னாடி இருக்கிற ப்ளக் பாயிண்ட் சார் அதுதான் அவங்களோட கண்ட்ரோலர். அது மட்டும் தான் கண்ட்ரோல் இருக்கு. தனியா வந்து எதுவுமே நம்ம பார்த்துக்கலாம் காலையில் விஷயம் அது 2 வைஃபைல கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கணும். ஈவன் Okay. வைஃபைல நம்ம ஏர்டெல் ஜியோ வாங்கியிருக்காங்க, ஏர்டெல் ஜியோ கனெக்ட் பண்ணால் ஒன்று ப்ரைமரியாக இருக்கும், ஒன்று டவுன் ஆனாலும் ஒன்று அதுவுமே நம்ம வெளியிலேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறோம். பட் பண்ணலாம் வீட்டுக்குள்ள இருந்தாலும் நம்ம சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணுறோன்னா அது தேவை. வைஃபைக்கு பிரச்சனை ஃபுல்லாகவே மொபைல் ஆப்லேயும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். கம்ப்ளீட்டாக மொபைல் ஆப்லேயும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த சீன்ஸ் இப்போ இங்கே 4 சீன் போடுறோம், 40 சீன் வச்சுக்கலாம். 40 சீன் வச்சுட்டு அதில் எந்த சீன் வேணாலும் இங்கே போடலாம். 40 தான் சொல்கிறேன், லைக் என் நம்பர் ஆஃப் சீன்ஸ் நம்ம ஆப்பில் வச்சுக்கலாம். 2 minutes கஸ்டமரே இதில் மாற்றிக்கலாம். ஆப்பில் RGB ப்ளே பண்ணலாம். நார்மல் சுவிட்சில் இதை பண்ணலாமா, ஜஸ்ட் இந்த சுவிட்சஸில் மட்டும்? பெர்ஃபார்மன்ஸ் லைட்டிங் இந்த சுவிட்சஸ் தான், நார்மல் சுவிட்சஸே இல்லை. நார்மல் ஆன் ஆஃப்
நீங்கள் இருக்குது இப்போ இந்த ரூமில் வால் லைட்ஸ் இருக்குது, அது ஆன் ஆஃப் கண்ட்ரோலும் கொடுத்துக்கலாம், ப்ளஸ் ஆப்லேயும் கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கலாம், சீன்ஸ்லேயும் குரூப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நார்மல் சுவிட்சில் வச்சுட்டு இந்த ஸ்விட்சுக்கு பின்னாடி ஒரு 2 மாடல் இது ஒரு 2 மாடல் பாக்ஸ் நம்ம நார்மல் 2 மாடல் பாக்ஸ் அது பின்னாடி இந்த டிவைஸும் இருக்குமா அந்த மாதிரி? எங்களுக்கு அது இன்பில்ட்டாகவே வந்துடும் டிவைஸ்க்குள்ளே. அதான் ஸ்விட்சுக்குள்ளேயே வந்துடும் அந்த டிவைஸ் ஒன்று வேணும். ஆமாம் ஆமாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் 2 மாடல் பாக்ஸ். அதான் 2 மாடல் பாக்ஸ் இருக்குது. பாக்ஸ்க்குள்ளே அந்த ஒயிட் டிவைஸ் இருக்கான்னு கேட்குறேன். ஆமாங்க. இது அட்டாச்சாக இது கூட அட்டாச் ஆகும், தனியாக வரும். வெளியில் எக்ஸ்போஸ்டாக தெரியுமா? தெரியாது தெரியாது. நார்மல் சுவிட்சஸில் வந்துட்டு சீன்ஸ் பண்ணிட்டுருந்தோம்னா பண்ண முடியும். இப்போ நான் எங்கள் வீட்டு ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்கில் நார்மல் சுவிட்சஸ் இருக்குது. நான் இப்போ இந்த ஆட்டோமேஷன்ஸ் போகிறேங்கிற கேஸில் வந்துட்டு அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுவேன்? நீங்கள் நார்மல் ஸ்விட்சஸ் முன்னாடி எங்களோட மாடியூல்ஸ் போட்டுரும். ஓகே ஓகேங்களா? ஸ்விட்சஸ் ஒர்க் ஆகும், ஆப்பில் கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிறோம், சீன்ஸ் குரூப் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ சீன்ஸ் ஒர்க் ஆகும், ஆப்பில் ஒர்க் ஆகும். ப்ளஸ் இஃப் யூ வாண்ட் இந்த மாதிரி வயர்லெஸ் போய் அதுலேயும் சீன்ஸை கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கிறோம். இல்லை எனக்கு ஒரு நார்மல் ஸ்விட்ச் இருக்குது, அந்த ஸ்விட்சில் எனக்கு சீனை வச்சு கொடுக்கணும்னா வச்சு கொடுக்கணும். நார்மல் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சீன் வச்சு ஆனால் ரெட்ரோஃபிட்டிங் போது லைட்டிங்கும் கம்பேட்டபிளாக இருக்கும்ல? இல்லை ஆன் ஆஃப் பிரச்சனை இல்லை. ஆன் ஆஃப் பண்ணலாம், ஆனால் டிமபிள் டியூனபிள் வந்து புதுமை தான். அந்த மாதிரி வச்சுட்டு நான் என்னோட ஆப்பில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன். தாராளமாக. பட் இது இந்த டியூனபிள் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரேட்டிங் பண்ண முடியும். இப்போ இன்கேஸ் இந்த அந்த வயர்லெஸ் சுவிட்ச் வச்சுட்டு அதை பண்ணலாம். ஆன் ஆஃப் பண்ணலாம், தாராளமாக பண்ணலாம். ஆன் ஆஃப் மட்டும்தான் பண்ணலாம், சீன்ஸ் குரூப் பண்ணி என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். பட் டியூனபிள் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் ரேட்டிங் பண்ண முடியும். இந்த சுவிட்சில் நம்ம மட்டும் தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரேட்டிங் பண்ண முடியும். ஒயரிங் முன்னாடியே நம்ம ப்ரீபிளான் பண்ணணும். டிசைனிங் ஸ்டேஜ்லேருந்தே பண்ணிவிட்டு அவங்க ஐடியா. ஸோ பேசிக்காக நீங்கள் ஒரு ட்ராயிங் கொடுக்குறீங்க, நாங்கள் இந்த ரூமுக்கு எவ்வளோ லக்ஸ் தேவை, நீங்களே பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் லைட் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறீங்க, அந்த லைட் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் டார்க் ஸ்பாட்ஸ் வருதா இல்லையா எல்லாமே சொல்லிடலாம். ஒரு இப்போ நீங்கள் இப்போ ஹைலைட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க, பிக்சர்ஸ் வருதா இல்லையா, ஒன்றும் இல்லை, இந்த ரூமில் வெறும் 2 ஹைலைட்டர் மட்டும் கொடுத்து இதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணாலே ஒரு ஈவினிங் செட்டப்க்கு அதே மோது என்ன சாயந்தரம் இங்கேருந்து லைட் பட்டு இங்கேயே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வரும். ஸோ அதெல்லாம் இப்போ கஸ்டமர் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. தேவைன்னா முன்னாடியே நம்ம சீன்ஸு இதெல்லாம் ஒரு ப்ரீ பிளான் பண்ணியே பண்ணலாம். கார்த்திகா டவுட் இல்லை, பேசிக்கிட்டே இருக்க இது ப்ரோக்ராமிங் உங்கள் டீம்ல இருந்தே வந்து நல்லா முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ட்ராயிங் வந்து லூப்பிங் ட்ராயிங் நாங்கள் கொடுத்துருவோம். லைட்டிங் கொடுத்துட்றோம், லூப்பிங் ட்ராயிங் கொடுத்துட்றோம். லூப்பிங் அது ஓகேவான்னு ஆர்கிடெக்டும் கிளைண்ட்டும் ஃபைனலைஸ் பண்ணிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் ட்ராயிங் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் பண்ணிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃபைனலாக செக் பண்ணுறாங்க. இப்போ நார்மலாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது எம்இபி கன்சல்டன்ட் டயக்ராம்ஸ் கொடுப்பாங்க. இப்போ அந்த டயக்ராம்ஸ் எம்இபியில் கொடுக்குற அந்த எலக்ட்ரிக்கல் இன்புட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வேணுமா? கண்டிப்பாக. அதுக்கப்புறம் விட வெறும் நீங்கள் லூப்பிங் மட்டும் அதை பண்ணிடலாம். லூப்பிங்லே இவங்க எம்இபி இருந்தாங்கன்னா எம்இபி ப்ளஸ் ஆர்கிடெக்ட் கிளைண்ட் இன்வால்வ்டாக இல்லையா, இன்வால்வ்டாக எஸ் இல்லைன்னா தேவையில்லை. நீங்கள் சொன்னது மேஜராக வந்து ஆம்பியன்ட் இதுக்காக வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, சேஃப்டிக்காகவும் நம்ம ஆட்டோமேஷன் பண்ணலாம். சென்சர் டோர் சென்சர் ஓப்பன் அந்த லாக் இதெல்லாம் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி டோர் ஓப்பனில் இருக்கா க்ளோஸில் இருக்கா, ஒரு இன்ட்ராகும் சென்சரில் வந்து ஓப்பன் ஆகுது. ஸோ அதுவும் வந்து நம்ம பண்ணலாம். 2 விதமாக பண்ணலாம். ஒன்று எங்ககிட்டயே டோர் சென்சர்ஸ் இருக்குது, wireless door sensors, like any intrusion system இருக்குல்ல, wireless door sensors இருக்கு. So exterior doorsல அந்த sensors வைக்கலாம். இல்ல I want to go for an exclusive intrusion alarm system where you have like 4 layers of intrusion. Compound wall ஒரு லேயர் வச்சிருக்கேன், வால்ல ஒரு லேயர் வச்சிருக்கேன், பெரிமீட்டர், அடுத்து வைப்ரேஷன் வச்சிருக்கேன், அடுத்து டோர் வச்சிருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் நீங்க ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி கண்ட்ரோல் டெக்ஸ்காம் கண்ட்ரோல் பண்ணல இருக்கு, டெக்ஸ்காம் கண்ட்ரோல் பேனல மட்டும் பண்ணிட்டு அதுலேருந்து பேரலாக இதுலேயும் கண்ட்ரோல் எடுக்கலாம். இல்லை டெக்ஸ்காம் கண்ட்ரோல் பேனல எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னாலும் இதில் மட்டும் எடுக்கலாம். We have modules to control the sensors, any third party sensors. ஸோ சென்சர்ஸும் பண்ணி அதுவும் நம்ம டிஸ்பிளேல பார்த்துக்கலாம். டோர் ஓப்பன் இருக்கா, க்ளோஸ்ட் இருக்கா, when it was open லாகில் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் அகெயின் ஆர்ம் டிஸ்ஆர்ம் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். ஒரு சில பட்ஜெட் ஆட்டோமேஷன்ஸ்லாம் ஃபுல்லி ஆட்டோமேஷன் பண்ணாமல் வெறும் இந்த பேசிக் இது மட்டும் தான் கேட்குறாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் எக்ஸ்டீரியர் டோர்ஸோட ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கணும், இல்லை ஃப்ரண்ட் ஃபாயர் லைட் மட்டும் எரியணும். ஸோ அது இருக்கிறது நம்ம பேசிக் தாராளமாக பண்ணலாம். ஆர் லெட்ஸ் சே ஒரு 4 bedroom ஹவுஸ் இருக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் they don't want to spend, like எனக்கு 7-8 lakhs நான் ஸ்பெண்ட் பண்ண ரெடி இல்லை ஓகேங்களா, ஒரு 2 to 3 lakhs லிவிங் ஸ்பேஸ், மேபி டைனிங் ஆர் மாஸ்டர் பெட்ரூம்,
plus outer lights where எங்கெங்க தேவை and integrate with the alarm system. தாராளமாக உங்களுக்கு 3 lakhs இருந்தால் தான் அந்த ட்ராவல் பண்ணுற டைம் 1 year 1.5 years worth it minimum. கரெக்ட். You will be work with the drawings in a site visits. நம்ம சைட் விசிட்ஸ் இருக்கா? அதெல்லாம் இல்லை. நீங்கள் 1 year ஆஃப்டர் இன்ஸ்டலேஷன் 1 year நீங்கள் எத்தனை தடவை கூப்பிட்டாலும் வந்து கஸ்டமர் கிட்ட சொல்லிடுவோம். அதுக்கப்புறம் சர்வீஸ்க்கு சார்ஜ் பண்ணுவோம். செகண்ட் இயருக்கு வந்துட்டு போகிற செலவு மட்டும் சார்ஜுங்க. பட் ப்ராடக்ட் வாரண்டியில் இருக்குது. பர்ன் ஆகிடக்கூடாது, ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் ஆகக்கூடாது, ஒன்றாகாது, ஆச்சுனாலும் அதுதான். பட் தேர்ட் இயர்லேருந்து ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் ஓகே, பர்ன் ஆகக்கூடாதுன்னா நீங்கள் ஸ்விட்சஸ் பர்ன் ஆகக்கூடாது, பின்னாடி அந்த நம்ம ஹெவியாக ஃப்ளக்சுவேஷன் வந்து பர்ன் ஆகும் தெரியுங்களா? ஓகே. அது ஃப்ளக்சுவேஷன் வந்து இப்போ மேக்ஸிமம் யூபிஎஸ் இருக்கிற இடத்துல அது பர்ன் ஆகாதுங்க, ஆகாது. ஆனால் அதுக்கும் யூபிஎஸ் வந்து 50% தான் அரெஸ்ட் பண்ணுவோம். சர்வர் ஸ்டெபிலைசர் தான் 80-90 ஸ்டெபிலைசர் பண்ணுறோம். பட் அதையும் தாண்டி ஓகே பர்ன் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அது உங்கள் வாரண்டியில் கவர் ஆகாது. நீங்கள் பர்ன் ஆகி இப்போ ஒரு ஆகாது, பர்ன் வந்து கவர் ஆகாது. ஓகே. பட் ஆனால் சர்வீஸ் காஸ்ட் ரொம்ப கம்மி. நீங்கள் இப்போ இந்த மாடல் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு 1500-1000 rupeesல சர்வீஸ் பண்ணிடுறேன். பட் சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி, பட் ஆகும். அதுதான் கேட்குறேன். அது இப்போ நீங்கள் 1.5 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேக்ஸிமம் வந்து இந்த ஹீட் இதுதான் வந்துட்டு ஹீட்னால இல்லை, பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன் பவர் ஃப்ளக்சுவேஷனால மட்டும்தான். ஹீட்டுக்கு எதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை. எங்களுக்கு ஹீட்டே வராது. வந்து போச்சுனாலும் உள்ள ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்கும், அதுதான் போகும். அது 300 ரூபா. அதுக்கெல்லாம் சார்ஜே பண்ணுவோம். 100% பண்ண மாட்டோம். ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் போனா இருக்கு. நீங்கள் அந்த சிப்பு போனா இருக்கு தெரியுங்களா, அந்த கருப்பு அடிச்சு அது மாதிரி போனா இருந்தால் தான் அது சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு அது காஸ்ட். சரி, அதான் அப்ராக்சிமேட்டாக 1500 to 2500 டிபெண்டிங் ஆன் த மாடியூல்ஸ். அந்த கண்ட்ரோல் இருக்கா? சரி, அதுவும் எலக்ட்ரிக்கல். இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதான் ஏசியில் இருக்கு. ஏசியில் இருக்குது. இப்போ அந்த அடாப்டர் இருக்குல்லங்க, ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ அந்த அடாப்டர் போகலாம். அடாப்டரை மாத்திரம் தான். பட் அதுக்கும் 2 years வாரண்டி. வேறெல்லாம் ஒன்றும் ஏஎம்சி மாதிரி இருக்குது. ஏஎம்சி வந்து 5% ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட். ஓகேங்களா? எந்த அளவுக்குன்னா இப்போ தேர்ட் இயர் நீங்கள் ஒரு 10 lakhsக்கு வீடு பண்ணியிருக்கீங்க, நீங்கள் 5% ஏஎம்சி கட்டியிருக்கீங்க, வீடு எரிஞ்சு உளுந்துருச்சு, புது ப்ராடக்ட் வந்து பெஸ்ட். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த அளவுக்கு கான்ஃபிடென்ட் அபவுட் த ப்ராடக்ட். அதனால ஏஎம்சி போட தேவையில்லைங்கிறது தான் எங்களோட ஆகியம். ஏஎம்சி தேவை 100% தேவை. நீங்கள் 50,000 ரூபாய் எடுக்க தேவையில்லை, எப்படி வாங்க? நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண முதல்ல எதுவும் ஒரு இஷ்யூ இல்லைங்க. ஏன்னா நார்மலாக அந்த ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் தான் நான் ஒரு கன்சர்னாக சொல்கிறாங்க. ஏன்னா இப்போ ரொம்ப அந்த ஹை அண்ட் பட்ஜெட்லாம் பண்ணுறாங்க, அவங்க அதில் ரொம்ப கீழாக இருப்பாங்க. ஸோ நம்ம இந்த ஒரு வாட்டி நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம். அந்த எந்நேரம் வந்துட்டு இருக்கிறதெல்லாம் நடக்காது. நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம்ல, இப்போ ஒரு 10 சைட் பண்ணுறோம், ஒரு சைட் 2 சைட் கண்டிப்பாக எலக்ட்ரிக்கல் பிரச்சனை இருக்கும். ஏன்னா எலக்ட்ரிக்கல் வெண்டார் ஒருத்தர் எலக்ட்ரிஷியன் ஒர்க் செயின் இருப்பார், மெயின் எனக்கு எலக்ட்ரிஷியன். வந்து டவுட் இப்போ என்னன்னா, அது கொலாப்ஸ் ஆனாலும் நம்ம நார்மல் ஸ்விட்சஸாக யூஸ் பண்ண முடியுமா? இதுங்களா? அது ஆனாலா? அது ஆனால் பெர்ஃபார்மன்ஸ் லைட்டில் பண்ண முடியாது. பர்ஃபார்மன்ஸ் லைட்டில் ஆன் ஆஃப் ஆன் ஆஃப் பண்ணலாம். ஆன் ஆஃப் பண்ணல. பட் இது ஒர்க் ஆகாது, இதில் வேலை செய்யாது. ஓகே. அது ஃபெயில் ஆச்சுன்னா சொல்கிறேன். அது ஃபெயில் ஆச்சுன்னா இதில் வேலை செய்யாது. ஓகே. பட் மேனுவல் சுவிட்ச் நம்ம ஒளிச்சு வச்சு போத்துறீங்களா, ஆமாம், அதில் வேலை செய்யும். ஓகே. இப்போ ஆன் ஆஃப் இந்த வால் லைட்ஸ் ஆன் ஆஃப் அது வேலை செய்யும். பட் ஐடியலாக இது இருக்குல்ல, இது நீங்கள் ஒரு 5 lakhsக்கு மேலே பட்ஜெட் போகுதுன்னா ஒரு 1க்கு 2 கொடுத்துக்கலாம். பட் கண்டிப்பாக தேவையில்லை. பட் 1க்கு 2 கொடுக்கல. எனக்கு 10,000 square feet வீடு இருக்குது அப்படின்னா 1 போதும், 2 கொடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அவங்க 10,000 square feetனா ஈஸியாக ஒரு 5 crores ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. இன்னொரு 38,000 ரூபா ஒரு விஷயமே இல்லைங்க. ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸில் 1 hour இப்போ 1 இருக்கிறத அப்படியே உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடும். ஸோ 1 half will control the whole house. சான்ஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் இஸ் லெஸ் தென் 1%. பட் எலக்ட்ரிக்கல்னால் பிரச்சனை வரும். பட் எலக்ட்ரிக்கல் அதான் ஒரு 10 வீட்டுக்கு 1-2 பிரச்சனை வருங்க. எப்போ தெரிஞ்சிடும்னா நம்ம போய் ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணுறப்பவே தெரிஞ்சிடும் இதெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குது, இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரல் பிரச்சனை எல்லாமே தெரிஞ்சிடும். இல்லையா அது 1 வீக்கில் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஏன்னா கஸ்டமருக்கும் தெரியும் எம்சிபி விடுவோம், எல்லாமே விடுவோம். பட் அது ஸ்டேபிளைசேஷன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வேலையை. இன் கேஸ் ஆஃப் நான் ஃபுல்லாகவே இந்த சுவிட்சஸ் மட்டும்தான் போயிருக்கேங்கிற கேஸில் வந்துட்டு அந்த லைட் ஸ்டாப் ஆச்சுன்னா நான் எப்படி கண்ட்ரோல் இது ஃபுல்லாக இதுதான் போயிருக்கீங்க கரெக்டுங்களா? இன் கேஸ் ஃபுல் ஹவுஸ்க்கு நான் அந்த சுவிட்சஸ் மாடல்ஸ் தான் போயிருக்கேன். போயிருக்கேன். அப்படிங்கும்போது நான் எப்படி கண்ட்ரோல்? ஓகே. அதில் ஒரு இந்த ஸ்விட்சஸ் இருக்கும் பாருங்க, அந்த ஒரு ரவுண்டு
இந்த ஸ்விட்சஸ் இருக்கு இதில் டைரெக்டாக பவராக இறக்கும். அடிஷனல் சுவிட்சஸ் நம்ம கொடுத்து ஆகும். அது இல்லாமல் நான் அடிஷனலாகவும் இந்த சுவிட்சஸ் போட்டு ஆகும். வேண்டியதில்லை இல்லை கேட்குறேன். சரி நீங்கள் இது ஃபெயில் ஆகிடுச்சு, நீங்கள் அந்த மாடல் போகலினே வச்சுக்கலாம். நம்ம நார்மல் ஸ்விட்சஸ் இருக்குல்ல, நம்மளோட டிவி பாக்ஸ்லையோ நார்மல் ஆன் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ஸை அங்கே வச்சுருப்போம். இந்த லைட்ஸுக்கு தான் ஃபுல்லாக இதில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம். கோவ் லைட்ஸ் இருக்குல்ல, கோவ் லைட்ஸை மேனுவல் ஸ்விட்ச்லேயே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். பட் அது மேனுவல் ஸ்விட்சில் அந்த சுவிட்சஸ் நார்மல் சுவிட்சஸே போகாமல் என்டையர் ஹோமுக்கு நான் இந்த சுவிட்சஸ் மட்டும் போகல அப்படிங்கிற கேஸில் என்ன அது ஃபெயில் ஆச்சுன்னா நான் லூப் பண்ணலாம். இப்போ நான் பண்ணும்போதே நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நான் மேனுவல் லூப் எடுத்து வச்சுருந்தேன்னா தாராளமாக பண்ணலாம். மேனுவல் லூப் எடுத்துட்டுனா இப்போ ஒன்று வேணும், எனக்கு இந்த சுவிட்சை கொடுத்து இதில் வந்து டேரெக்டாக என்னால் பவர் ஆக்க முடியும். இந்த டேரெக்டாக பவர் ஆக்கியிருந்தால் அது ஒர்க் ஆகும். அப்போ அடிஷ்னலாக இந்த சுவிட்சஸ் நம்ம கொடுக்கணும். இன்கேஸ் அது இதுக்கு கொடுக்குறதுக்கு நீங்கள் அந்த சுவிட்ச் கொடுத்துருப்பீங்க. இல்லை ஒரு ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆகுது, இல்லை இப்போ நம்ம சென்னை அந்த மாதிரி பிளேஸில் வந்துட்டு ஏதாவது ஃப்ளட் இஷ்யூ வருது அப்படிங்கிற கேஸில் வந்து நம்ம அடிஷ்னலாக ஏதாவது ஒரு ஆன் ஆஃப் வேணும். டோட்டலாக என்டையராக எல்லாமே கட் டவுன் ஆகும். அந்த டைமில் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ளக்சுவேஷன் கண்டிப்பாக இல்லை, ஃப்ரீக்வன்சி அஃபெக்ட் ஆகாது. பை சான்ஸ் பவர் ஃபுல்லாக போயிடுது, பேர்ன் ஆயிடுது. அப்படிங்கிற பட்சத்துக்கு அதான் சொல்ல போகிறேன். இப்போ இந்த வால் லைட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்லைங்க, வால் லைட்ஸ் கோவ் லைட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, அதுக்கான ஆன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் மேனுவல் ஸ்விட்சஸ் போட்டு டிவி பாக்ஸில் கொடுத்து வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? 99.9% யூஸ் பண்ண மாட்டோம். பட் நீங்கள் இப்போ சொல்கிறீங்க எக்ஸ்ட்ரீம் கேசஸ், அந்த அன்னைக்கு இது எல்லாமே போயிடுச்சு, அந்த ஸ்விட்சில் லைட்டுமே போயிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. லைட்டை மட்டும் மாற்றிட்டு அது வேலை செய்யலாம், பண்ணலாம். அப்போ மேனுவல் சுவிட்ச் அதுதான் ஃபஸ்ட் மேனுவல் சுவிட்சே தேவையில்லை அப்படிங்கிறது ஒயர் லூப் பண்ணிவிட்டு மேனுவல் சுவிட்ச் கொடுக்குறதுல உங்களோட ப்ராடக்டான அந்த சுவிட்சஸே கொடுத்துட்டோம்னா ஆன் ஆஃப் இல்லைங்க. இதுதான் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது இதில் லூப் பண்ணி ஒட்டுக்கா சொல்லி நான் லைட்டில் சொல்கிறேன். இப்போ உங்களுக்கு அந்த இது டிவைஸ் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு கேட்குறாருல்ல, நீங்கள் மேனுவல் சுவிட்சில் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஆன் ஆஃப்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு நான் அந்த சுவிட்சே போயிடலாம். இப்போ 20/20 ஒரு பெட்ரூம் இருக்குன்னா 2 சுவிட்ச் பிளேட் தான் எனக்கு தேவைப்பட போகுது. ஒன்று அது, இன்னொன்று மேனுவலுக்காக இது. சார் இது மேனுவல் கம் அது எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த டிசைன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா தாராளமாக போகலாம். இல்லைன்னா அப்புறம் மேனுவல் அதான் அந்த நார்மல் ஆன் ஆஃப் மெத்தடே இல்லாமல் உங்கள் டிஜிட்டல் உள்ளது இதுவே நான் மேனுவலாக யூஸ் பண்ணிக்கிறேன், அது டிஜிட்டலாக பண்ணிக்கலாம் தாராளமாக. அப்போ நான் லைன் எடுக்கும்போது லூப்பிங் லைன் எடுக்கணும். எஸ். அப்போ லூப்பிங் லைன் பண்ணும்போதே ஃபேஸ் நியூட்ரல் வந்து ரெண்டு எடுக்கணும். இதுக்கு தனியாக ஒரு ஃபேஸ் நியூட்ரல் எடுக்கணும். அதுக்கு நான் என்னங்க அதுவுமே வேணாங்க. நான் என்னங்க இப்போ நீங்கள் பெட் இருக்கு, பெட் சைட்ஸில் சாக்கெட்ஸ் 100% கொடுப்போம். ஆமாம், கரெக்டுங்களா? சைட் டேபிள்ஸ். அப்புறம் லிவிங் ரூமில் இதில் கொடுப்போம், கார்னர்ஸில் சாக்கெட்ஸ் கொடுப்போம். ஸோ ஐ லெவலில் இது மட்டும்தான் நம்ம சீன் கண்ட்ரோலர்ஸ் மட்டும்தான். இப்போ நீங்கள் சாக்கெட் கொடுக்குற இடத்துல ஒரு சிங்கிள் ஸ்விட்ச் மேனுவல் ஸ்விட்ச் கொடுத்து வச்சுக்கோம். அந்த மேனுவல் ஸ்விட்சை நான் இப்போதைக்கு சீன் ஸ்விட்சாகவே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ப்ளஸ் படுக்கும்போது ஆஃப் பண்ணால் எல்லாமே ஆஃப் ஆகும், ஆன் பண்ணால் எனி சீன் கான்ஃபிகர் அதை ஆஃப் பண்ணும். எனக்கு தேர் இஸ் அ ஃபெயிலியர். அந்த மேனுவல் ஸ்விட்சில் நான் சீனை தூக்கி விட்டு இப்போ லைட் பவரை கொடுத்துட்டோம்னா அது வேலை செய்யும். எலக்ட்ரிஷியன் வரணும். நீங்கள் அந்த அளவுக்கு ஃபெயிலியர் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அந்த அன்னைக்கு வீட்டுக்கு எலக்ட்ரிஷியன் வந்தால் இல்லை இன்கேஸ் நைட்டில் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க, கண்டிப்பாக கிளைண்ட் கேட்பாங்க. இல்லைன்னா அது மேனுவலாக கூட விட்டு போகலாம். இப்போ நீங்கள் அது ஒரு மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் ஸ்விட்ச் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பண்ணலாம். பட் இந்த லைட்ஸுக்கு இந்த லைட்ஸ் லைட்டர் ரேட் வந்து ஒன்றுமே இல்லை, கேஸ் தான். ஒன்றும் இஷ்யூ வந்தது இல்லையா பெரிய ஹவுசஸ் ஒரு 8 years லேர்னிங் ஒரு லேர்னிங் கர்வ் இருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த இஷ்யூஸ் ஹேவ் பீன் அட்ரஸ்ட். இது ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு 12 years. நான் ஒரு 8 to 9 years அதோட க்ரோத் தெரியும், எங்கெங்கே இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்ணணும்னு தெரியும், என்னென்ன அட்ரஸ் பண்ணியிருக்குதுன்னு தெரியும். இப்போ இன்னொரு அட்வான்டேஜ் ஃபீலிங்ஸ் மட்டும் இருக்கிற ப்ராஜெக்ட்ஸில் இருக்குது. அதில் இந்த லைட்ஸ் எல்லாம் சிரமம். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரைவரே இல்லாத மாதிரி இருக்கும், பட் இதுக்குள்ளே டிரைவர் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் அதுக்கான லைட்ஸும் ஒர்க்கிங் ஆகும். பட் ப்ராஜெக்ட் பேஸ் எனக்கு இந்த லைட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா தாராளமாக நான் பட் எங்களுக்கு நானே லைட் கொண்டு வரேன்னு சொல்கிறேன். இப்போ எனக்கு இந்த ஹவுஸு எனக்கு இந்த மாதிரி கியூரேட் பண்ணி வேணும், டூ ஸ்லிங் போகிறேன் ஆர் உங்கள் லைட்ஸே கொடுங்க. இப்போ
அந்த சோடியம் பேப்பர்லாம் ஞாபகம் அந்த பழைய காலத்தில். ஸோ அந்த வார்ம்லேருந்து மூன் லைட் ஒயிட் வரைக்கும் போக முடியும். தெர் இஸ் நார்மல் கூல் அண்ட் வார்ம், பட் இந்த சோடியம் பேப்பர் வார்ம்லேருந்து மூன் லைட் கூல் வரைக்கும் போக முடியும். அந்த அந்த லைட்ஸ் எல்லாம் என்னால் கொடுக்க முடியும். எங்கள் ஈக்லூலேயே கொடுக்க முடியும். ஈக்லூலேயே ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. 6 months to 1 year down the line. We are not going to promote it, but if you want, we can give. Every guaranteed, everything is guaranteed. End-to-end tested, system is tested. Order based. Order based. We'll have a certain SKUs in stock, but exclusive and exclusively Launch. Launch. தமிழ்நாடுல இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா? கம்ப்ளீட்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குங்களா? 8 வருஷம் ஓடுறீங்க. ஒரு 200 ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். சின்ன வீடு, லைக் ஆரம்பிச்சப்ப ஒரு சின்ன வீடு, ஒரு 2 மாடியூல் மட்டும் போட்ட வீடு வந்து நான் ஒரு 25,000 ஸ்கொயர் ஃபீட் வீடு வரைக்கும் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 5,000 + ஸ்கொயர் ஃபீட் வீடு ஒரு 50 பண்ணியிருக்கோம் ஈஸியாக. சங்கரன் கோயிலில் ஒரு 15,000 ஸ்கொயர் ஃபீட் 4 years ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் போகல. அவர் தான் போய் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு வந்தாருங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 4-5 தடவை போயிருக்காரு. இன்னைக்கு வரைக்கும் போகல. ஃபோக்கஸ் இல்லைங்க, பட் பண்ணலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் ராயல் ஓக் ஈரோட்டில் ராயல் ஓக் இருக்குதுங்க. அந்த ராயல் ஓக்கில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எலக்ட்ரிக்கலையும் கொண்டு வந்து அங்கே ஒரு இடத்துல ஒவ்வொரு ஃப்ளோருக்கு ஒவ்வொரு இடத்துல வெறும் எம்சிபி கண்ட்ரோல் தான், சரிங்களா? ஸோ எந்நேரம் ஏசி ஆனில் இருக்கும், எல்லா லைட்ஸ் ஆனில் இருக்கும். இபி பில் பயம் வரும், பட் அவங்க வாக்கிங் கஸ்டமர்ஸ் எந்நேரம் வர மாட்டாங்க, கம்மியாக தான் வருவாங்க. ஸோ அதை ஆட்டோமேட் பண்ணியிருக்கோங்க. ஸோ கஸ்டமர் படியேறப்ப இங்கே ஆன் பண்ணிடுவாங்க, லைட்ஸ் ஆன் பண்ணுவாங்க. அப்படியே போயிட்டாங்கன்னா ஆஃப் பண்ணுவாங்க. இபி ஒரு மாதம் எப்படி ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய் ஈஸியாக சேவ் பண்ணுவாங்க. சென்சர் கரெக்ட் பண்ணி இதே கண்ட்ரோலர்ஸ், ஆன் ஆஃப் கண்ட்ரோலர்ஸ் கொடுத்து ஆப்பில் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அவங்க ஏன்னா எல்லாமே பின்னாடி இருக்குது. அவங்க ஒரு 20,000 ஸ்கொயர் ஃபீட் நடந்து போய் தான் அதை ஆன் பண்ணணும். அது கஸ்டமர் அதுக்குள்ளே இருட்டாக இருக்கும் வந்துட்டாங்க. அதனால் என்னால் போட்டு தான் பண்ணி ஒரு 3.5 years இருக்கும். ஃபோக்கஸ் அங்கே இல்லைங்க. சென்சர்ஸும் ஒயர்லெஸ் சென்சார்ஸ், டோர் சென்சார்ஸ் சொல்கிறீங்களா, இல்லை இந்த செக்யூரிட்டி சென்சார்ஸ் சொல்கிறீங்களா? இல்லை தேர்ட் பார்ட்டி சென்சார்ஸ், ஒயர்ட் சென்சார்ஸ் போய்க்கிறது நல்லது. ஏன்னா எங்களுது டோர் சென்சார் மட்டும் இருக்குது. டோர் சென்சார் எங்களுது ஒயர்லெஸ்னால் எங்களோட ஃப்ரீக்வன்சி ஆர்ஆர் லிங்கில் கம்யூனிகேட் பண்ணணும். நம்ம நார்மல் வைஃபைக்கு அது யூஸ் பண்ணுவோம். பட் தேர்ட் பார்ட்டி எனி சென்சார், நீங்கள் ஆப்டெக்ஸ், பேமெண்ட் சென்சார்ஸ், செக்யூரிட்டோ எதுனாலும் டெக்ஸ்ட் அக்கௌண்ட் எந்த சென்சார்னாலும் அந்த சென்சார் வாங்கினாலுமே உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் பண்ணி தான் இருக்கா? இல்லை இப்போ நீங்கள் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் பண்ணலாம். செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் வந்து ஸ்டாண்டலோனாக நீங்கள் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம். இல்லை எனக்கு இதில் இன்டெகிரேட் பண்ணி கொடுங்கனாலும் அந்த கண்ட்ரோல் பேனல் இருக்கும், இதுலையும் இன்டெகிரேட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டும் பேரலாக வேலை செய்யும். இல்லை கண்ட்ரோல் பேனலில் வேண்டாம் எங்களுக்கு மட்டும்னாலும் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நான் அது ஓகே, பட் நான் ஆன் சைட்டில் வந்து அந்த சென்சார்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி கொடுத்தாலும் ஓகேவா? இல்லை நான் வந்து ப்ரீவியஸாக உங்கள்கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணி உங்களை ஹேண்டில் பண்ணி இல்லை நீங்கள் எனக்கு சென்சார்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒயர் கொண்டு வந்து கொடுத்தீங்கன்னா போதும், நான் எங்கள் கண்ட்ரோலில் கன்வெர்ட் பண்ணுறேன். டிராயிங்கில் நீங்கள் சைக்கிள் டிராயிங்கில் என்ன அப்டேட் பண்ணணும் உங்களுக்கு நீங்கள் ஆல்ரெடி ஃபினிஷ் பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஏதாவது நீங்கள் ஏதாச்சும் கனெக்ட் பண்ணுறது RGB எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம். கரெக்ட் பண்ணிட்டு இல்லை ஆஃபில் இருக்கு. எதில் அது ஏதோ இருக்குது. நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்று